जो भी तरीक है प्रभु की बंदी। हालेलुया हालेलुया। इस गाली को शो आमीन। हालेलुया हालेलुया। अगला एतवार आएगा, उसके बाद अगला दिन आएगा। ठीक है, जो भी तरीक है आज और जा रहे हैं सारे को आमीन। लिखने वास्ते। हालेलुया हालेलुया। तो बरकत दे, दूसरी आशीष दे, आनंद हो। आमीन। हमने बहुत ही बढ़िया समझता है जैसे यदि पवित्र में भी विचार है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ जो ਅਸੀਂ खड़े हाँ तो आओ बच्चे छुपा दो बहुत दी जी बहुत नीति वचन हिंदी च नीति वचन का उसका तीसरा अध्याय है। एक तो एक साथ तक पढ़ लगे हाँ बड़े ध्यान देना वचन सुनना है, पूरा रिस्पॉन्स देना है ताकि वचन का हृदय च जाए। नीति वचन तीसरा अध्याय तो एक तो लैके ਅਸੀਂ 7 तक पढ़ लगे हाँ, बड़े ध्यान देना सुनो। कालिया है आमीन। आमीन कह सकते हो? आमीन। ठीक है, ध्यान से सुनो। हे मेरे पुत्र तू मेरी तालीम ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਸੁਬਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। हालेलुया। ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾ। मेरे पास सच्ची दिल खुदा तेरी बड़ाई करते हैं, खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं तेरी मेहरबानियां दे प्रभु जी। सन वधिया समझ दिता प्रभु। बहुत सारे लोग खुदा इस जगत को छड़ के चले गए पिता, पर तू सन जिंदा धरती ते रखा है पिता, तंदुरुस्ती दी है। महान परमेश्वर अपने पवित्र हजूर च लैके आए हैं खुदावन, तेरा दिल तो धन्यवादी है प्रभु जी। तो महान परमेश्वर असीं दिनों दिन अगे वध रहे हैं प्रभु जी। असीं जानते हैं रैप्चर का समा है प्रभु, तेरा आना बिल्कुल लागे है खुदावन दा। तो इन्हां दिनां दे अंदर तू अपनी लाड़ी नूं तैयार कर रहा है, निश्चयमान बच्चे तैयार हो रहे हैं प्रभु। महान परमेश्वर वो सारी चीज़ों को छड़ के वो अगे वध रहे हैं प्रभु जी। उन्हां दी सोचां दिनों प्रतिदिन तेरे विच होर ज़्यादा ताज़ियां हो रही हैं। तो महान परमेश्वर प्रभु तू कृपा कर, जिन्हें अजीत तेरे बच्चे आए ने प्रभु, हर एक नूं बरकत दे प्रभु जी। तो आज दा वचन प्रभु हर एक दी नसीब तरक्की वास्ते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक जोश के नाल भर के जाए। तेरा महान पवित्र आत्मा उन्हां दी सहायता करे खुदावंदा, होर बल देना, होर समझ देना, होर बुद्धि देना खुदावंदा, ते अपने वचन दे अंदर होर चलन दी समर्था दे खुदावंदा। प्रार्थना करता यदि कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, तो तू अपने वचन दे नाल चंगा कर प्रभु। बहुत सारी कृपा कर प्रभु, तू मुझ निकम्मे दे उत्ते भी दया कर। तेरा वचन कहता है बोलने वाले तू सिर्फ पिता दा आत्मा है, तेरा आत्मा तेरे बच्चे नाल गल्लां करे खुदा। तू रहम कर, अपने हर एक बच्चे को अपने मसा दे हेठ लै खुदा। विरोधी शैतान दी सारियां ताकतां छिड़कदा हां जो भी कलीसिया दे भैन भरावां दे विरोध है, जो वचन दे विरोध है, सब दफा दूर चलिया जाए। सारी सुस्ती दा आत्मा ओ खुदावंदा इस सबल छट्टी चलिया जाए, पूरे ही जोश दे नाल तेरे बच्चे बच्चे नूं सोच सकदे। महान परमेश्वर तू कृपा कर, तू दया कर, जोश ते होश दे नाल तेरे बच्चे नूं इन्हां लिखतां नूं लै सके। बहुत सारी बरकत दे। छोटी प्रार्थना सुन कबूल कर, दुआ यीशु मसीह दे नाम च मांगदा आमीन। आमीन। ये बड़ी आदत ना कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। आवाज ठीक है? आमीन। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। इस जगह उत्ते आके असीं सारे खुश हां। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता कि आज फिर खुदा गल्लां करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि असीं जानते हैं कि असीं बहुत ही गल्लां करदे हां, पूरा हफ्ता असीं अपणियां गल्लां करदे हां। हालेलुया। हालेलुया। ते ऐ समा हुंदा है कि जदों खुदा साडे नाल गल्लां करदा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। असीं हर संडे हर ऐतवार नूं काहदे वास्ते आते हां? परमेश्वर दी गल्लां नूं सुनन वास्ते। हालेलुया। क्योंकि असीं जानते हैं कि परमेश्वर दी गल्लां की करदियां हैं वो जीवन च भला करदियां।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਚ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो तब बहुत सारी बरकत दे बहुत सारी आशीष दे आज इस संदेश का नाम है अपनी समझ का सहारा ना ले आमेन हालेलुया तो तब बहुत सारी बरकत दे आज इस संदेश का नाम है अपनी समझ पे एतबार ना कर यस हालेलुया तो तब बहुत सारी बरकत दे आज इस समय च सब तो ज्यादा जो फोकस दिता जा रहा है वो है पढ़ाई लिखाई उत्ते हालेलुया इस चीज ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ हालेलुया ये बन गई है ऐ समय की जरूरत बन गई है मेरे वाल ख्याल करो पीछे भैन कुछ गल्लां करी जा रही हैं इस तरह ना करो वचन की आदर करो जे कोई बच्चा रोता है तुम बाहर खड़ियां हो सकती हो पर वचन जरूर सुनो हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम बहुत सारी बरकत दे लोग सब तो ज्यादा इस गल वाल ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इस समय की है जरूरत है हालेलुया ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠੂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बड़े किस्मत वाले होते ने कि वो कॉलेज दे विच भी जाते हैं हालेलुया वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं हालेलुया उन्हां कोल पूरी शिक्षा दी समझ हुंदी है हालेलुया ऐसे आधार ते उन्हां नूं नौकरियां मिलदियां हैं हालेलुया की मिलदियां हैं ऐसे आधार ते उन्हां नूं की मिलदियां हैं नौकरी मिलदी है हालेलुया आज का समा ते ऐसा आ गया है कि जे तुसी पढ़े लिखे नहीं हो तो तुहानू नौकरी नहीं मिलेगी हालेलुया क्योंकि जे किसी ने छोटे से छोटा काम भी करना है तो वो पढ़िया लिखा होना चाहिए हालेलुया ਅਸੀਂ देखते हैं इस समय घट तो घट 10वीं क्लास तो होनी चाहिए है हालेलुया नहीं तो नौकरी मिलनी बहुत ही मुश्किल गल है हालेलुया इस समय जे ਅਸੀਂ देखिए जानी पढ़ाई लिखाई इस समय बहुत ही जरूरी हो गई है आमीन जी जी सच हालेलुया और आज ਅਸੀਂ सुलेमान के विचारों ਨੂੰ देखते हैं जिसने परमेश्वर कोलों बुद्धि प्राप्त की थी आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया उस ਨੂੰ खुदा ने ऑफर दिता कि सुलेमान मांग की मांगता है सुलेमान जो कुछ भी उसमें मांगता उसको मिल जाना सी यस आमेन हालेलुया परमेश्वर ने उसको दे देना सी पर सुलेमान ने कुछ और नहीं मांगा हालेलुया उसने कहा सिर्फ मेनू की चाहिए है मेनू बुद्धि चाहिए है आमीन यस हालेलुया ਅਸੀਂ देखते हैं कि उसने बुद्धि की मांग की थी तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दे दी थी आमीन हालेलुया ਅਸੀਂ देखते हैं सुलेमान ने की प्राप्त की थी बुद्धि प्राप्त की थी हालेलुया ਅਸੀਂ देखते हैं सुलेमान कहता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਝ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ आधुनिक समझ वाल ना होवेगा होवे सुलेमान जिसने परमेश्वर को बुद्धि प्राप्त की थी वो इस तरह की गल क्यों कर रहा है हालेलुया आपने तो बुद्धि की गल कर रहा कि मुझे बुद्धि चाहिए है
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਝ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सच है ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੋ। ये नहीं कह रहा सच है ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। पढ़ाई ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। सच है ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। सच है ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਭਾਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਤ ਸਾਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਤ ਸਾਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸਭ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਲਿਖੇਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਜੀਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਦਾ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਧੋਣ ਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਧੋਣ ਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝੁੰਡ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੋ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਟਾਣਾ ਸੀ, ਜੁਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੁਨੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। सच है आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ। सच है आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਆਦਮ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ। ਆਦਮ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। सच है ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਚ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਰਕਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਤਰਕਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ तो परमेश्वर के वचन को की है हालेलुया परमेश्वर की हजूरी दे रहने के बावजूद भी वो तर्कहीन हो गई हालेलुया जदों परमेश्वर का प्रचार होता है हालेलुया नशेबाज ते पापी परमेश्वर की बेदी ते आउंदे हालेलुया वो अपने आप को बदलते हैं ते वो मसीह बन जाते हैं हालेलुया जेड़े रहंदे बुरे सोसाइटी च सी पर हुण वो की बन गए हुण वो मसीह बन गए हालेलुया फिर वही आशीष चीज तो फिर जाते हैं आमीन हालेलुया वही जेड़े पाप चो निकले वही बदी चो निकले कितना चिर आशीषित वचन च चले पर बाद च फिर गए हालेलुया जिसने उन्हें आशीष दी सी वो उस तो ही फिर जाते हैं हालेलुया जिसने उन्हें दी जीवन वाल अगवाई की सी वो उस तो ही फिर गए हालेलुया फिर मत सार ना दूषित हो गए हालेलुया क्यों कैसी बड़े मशहूर हो जाइए क्या किसी लाभ वास्ते उन्होंने असली चीज को छाड़ दिता हालेलुया मतलब बहुत सारी बरकत दे ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਈ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ शैतान द्वारा समझाया जा रहा सी उसने उन्हां गल्लां दा विश्वास कीता हालेलुया इस चीज ने सारी धरती नु सारी मानव जाति नु मौत च डुबा के रख दित्ता हालेलुया क्योंकि उन्हें दुश्मन दी गल्लां ते ही विश्वास कर लिया जेड़ा उन्हां दा बिगाड़ करना सी
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੋਟਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੋਟਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਔਰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਗਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਸ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮੀਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਕਾਬ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਕੁੜਕੁੜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਉਕਾਬ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁੜਕੁੜ ਕੁੜਕੁੜ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਸ਼ਚर्य ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿव्य ਚੰਗਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਆਮੇਨ मैं विश्वास नहीं करता कि दिव्य चंगाई है पर एक सच्चा इन्हां गल्लां ते गौर नहीं करता हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ओनू ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ एक सच्चा मनुख परमेश्वर के वचन ते ही विश्वास करता है ਆਮੇਨ हालेलुया वो जानता है यीशु मसीह कल आज तक जुगना जुग इको जिहा खुदा है ਆਮੇਨ हालेलुया जो उस समय वो चंगा कर रहा सी तो आज भी चंगा करता है हालेलुया हालेलुया वो अपनी समय का सहारा नहीं लेता हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ जिस तरह एक छोटा बच्चा ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ और बाद में चीखा मारनी शुरू कर देगा हालेलुया हालेलुया उसको पता लग जाएगा कि ये मेरी मां नहीं है हालेलुया हालेलुया क्योंकि उसके अंदर पहला तो ही एक चीज है क्योंकि वो अपनी मां का भाग है हालेलुया हालेलुया कुदरत द्वारा ही उसको पता है कि मेरी मां है हालेलुया हालेलुया उसके तौर पे नाल वो अपनी मां को पहचान लेता है उसको पता है कि मैं कित्थों जन्म लिया है ਆਮੇਨ हालेलुया हालेलुया जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा पैदा होया है वो अपनी मां को जानता है ਆਮੇਨ हालेलुया हालेलुया उसने वचन तो जन्म लेता है ਆਮੇਨ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ जिसने वचन तो जन्म लेता है वो वचन ਨੂੰ ही समझदा है ਆਮੇਨ वो गलत स्थान पे जाके छेती उठों ਦੀ निकल जाएगा हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ एक असली विश्वासी जड़ा है मैसेज का विश्वासी नवा जन्म प्राप्त किया है विश्वासी वो माड़ी जगह ते जाएगा ते जरूर और उठो निकल आएगा ਆਮੇਨ ਸੱਚੇ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया कोई कहता है रुक जा और थोड़ा समझ ला ऐ तेरी मां नहीं पर वो जानता है कि ऐ मेरी मां नहीं है हालेलुया वो अपनी मां को जानता है ਆਮੇਨ परमेश्वर ने हर एक चीज ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ परमेश्वर ने हर एक चीज ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਆਮੇਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਾਈ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਚੁੰਗਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਛਲਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ स्वर्ग तो जन्म प्राप्त किया मसीह वो वचन का भाग है
वचन तो ही आशीष मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन च लिखा है जे तुरी दी आवाज ठीक ना होवे ता कौन चौधले तैयार होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। जे चौधली तैयारी करनी है तो फिर तुरी दी आवाज ठीक होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है वचन दी आवाज ਨੂੰ पहचानना किवें खुदा दी भुजा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। हालेलुया। 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 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। हालेलुया। ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੌਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੌਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮੌਨ ਆ, ਤੂੰ ਯੋਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਰੱਖੇਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣ ਪਾਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜੂਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪਰ ਪਤਰਸ ਸੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਚ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
हालेलुया हालेलुया। आज भी लोग अपनी समझ के दौड़ा रहे हैं आमीन सच है हालेलुया हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਾਜਾਜਕ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਤਾ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਤਾ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਚ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਲਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਸੀਹ ਕਿੱਧਰ ਆਵੇਗਾ ਹੈਕਲ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਹੈਕਲ ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਹੈਕਲ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਢੋਂਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਮੇਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਜੋਗ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਗ ਲਈ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਵੈਮ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ परमेश्वर जो बोलता है परमेश्वर जो कहता है वही उसका अर्थ होता है हालेलुया परमेश्वर ने क्या एक बारी गर्भवती होवेगी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ
परमेश्वर ने क्या कि मैं अंतले दिनों च अपने आत्मा ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਚ ਬਹਾਵਾਂਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਪ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਦੀਕਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ Lodikia. ਲੋਦੀਕਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ Taniyega. ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਸੱਚ ਸਭ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और संसार को सोना चाहती है पर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰਿਆ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ सोना ही सोना पैसा तेला सारा कुछ होना को है ਸੱਚ ਹੈ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ वो कहते हैं जिनी माया साडे को किते भी नहीं है सब तो अमीर ਸੱਚ ਹੈ जुग जो है यही जुग है ਆਮੀਨ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य झूठा है Amen. और परमेश्वर का वचन सच्चा है ਆਮੀਨ हालेलुया हालेलुया। हर एक मनुष्य की गल झूठी है पर जो वचन कह रहा है वो सच है ਸੱਚ ਹੈ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ वचन ने जो किया है कटेगा वो काट रहा है ਆਮੀਨ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ जो सारी गल ਅਸੀਂ नहीं देख रहे ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਚ ਹੈ Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਬਨਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਪਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾइबल ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾइबल ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾइबल ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਵਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵਚਨ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਮੀਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਆਮੀਨ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਝਿੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ। ਤਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਮੀਨ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅੰਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਗੂੰਗੇ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮੀਨ
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। मैं थोड़ा सा माहौल लूंगा, बस खत्म करने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या, जिस तरह नूह दे दिन सन उसे तरह मनुष्य के पुत्र दे दिन होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या, लूका 17 की 20 में जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तब फरीसी यीशु मसीह को आए पूछा लगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। और लोग ये कहने लगे कि देखो जहां है जहां वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की समझाने की कोशिश कर रहा है कि इतने नहीं है कि कड़ी उत्थे है उत्थे है, परमेश्वर का राज तो चल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उन्हां दे विच चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग परमेश्वर के राज ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, पर परमेश्वर का राज तो चल रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हुए नहीं देखंगे ते समझते हुए नहीं समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लूका 17:30 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, आमीन। ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। सच है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक बाढ़ नहीं आई, जब नूह किश्ती च नहीं चलिया गया, वो सारे काम कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਲਿੰਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल सच है। हालेलुया। हालेलुया। कि सब तो खतरनाक युग भी यही युग नहीं है, आमीन। सब तो मिलावटी यही युग नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण से युग ਨੂੰ खुदा नाश करना रहा है। सच है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर याद रखो नाश से समय एक और तस्वीर सी। हालेलुया। हालेलुया। उस समय अब्राहम धरती ते सी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस ਨੂੰ परमेश्वर ने वादा ਕੀਤਾ ਸੀ आमीन। कि प्रतिज्ञा ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम हालातां चों निकलिया, क्योंकि अब्राहम जिहड़ा है वो कलीसिया का प्रतीक है। हालेलुया। हालेलुया। पर आज दी सच्ची कलीसिया भी हालातां चों लंघदी है, आमीन। पर वो परमेश्वर के वादे च बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। आमीन। ਹਾਲੇਲੁया। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੁया। हालेलुया। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੂਤ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को बैठ के पहला उसका नाम अब्राहम सी। हालेलुया। हालेलुया। पहला उसका नाम की सी? अब्राहम। पर उसने बदल के उसका नाम अब्राहम कीता। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। और सारे ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। 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 ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ खड़ा है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु बहुत सारी बरकत दे। उस समय अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम अपनी समझ का सहारा लेता तो कदे प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं सी होना। सच है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कदे विश्वासियों का पिता नहीं सी होना। हालेलुया। क्यों विश्वासियों का पिता सी? क्योंकि उन्हें वचन पे विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया।
जो अपनी समय का सहारा लेता तो कदे भी किस्ती नहीं सी बनती, कदे भी वो जड़ियां जाना सी बचनियां वो नहीं सी बचनी। हालेलुया। जे मूसा दे दिना दे अंदर मूसा अपनी समय का सहारा लेता, इस्राएली कदे आजाद नहीं सी होने। हालेलुया। जे यहोशू अपनी समय का सहारा लेता तो उन्हें कदे भी कनान च दाखिल नहीं सी होना। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, आज सानू भी पूरी तरह ना अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तू जानता कि साढ़े दिनों का नबी धरती पे आ गया, सारा पेट खोल दिया गया, पोथी खोल दी गई है, दूध आके उसने जिन्ना धरती पे काम करना सी उन्हें कर दिया। आमीन। हालेलुया। साढ़े दिनों का नबी सच्चा नबी सी। हालेलुया। बेशक इन दिनों के अंदर और भी बहुत सारे नबी उठे और उन्हां दी गल्लां झूठियां। हालेलुया। पर साढ़े दिनों का नबी जड़ा है वो वचन के द्वारा प्रमाणित किया गया। हालेलुया। वो अपना खंभा दे राही ओदी अगुवाई कर रहा सी, बदल ओदी अगुवाई कर रहा सी। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, इन दिनों का नबी वो पूरे वचन उन्हें खोल दिता है। हालेलुया। नबी के द्वारा मोहरा खोल दी गई, पेट खोल दिए गए। बच्चे च लिखा है 7वें दूत के दिन जब तुरी बजावेगा तब परमेश्वर का सारा पेट खुल जाएगा। सारे पेट खुल चुके हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, आज सिर्फ तानु की करना पड़ना है, अपने परमेश्वर पे भरोसा करना। हालेलुया। विश्वास करते हो जब पोथी खोलती है तो पोथी दे विच दी नाम प्रगट हुंदे ने। हालेलुया। आज दुल्हन का नाम प्रगट हो गया है। हालेलुया। तुम जानते हो कि जो पोथी खोलती है तो पोथी काली की केड़ी पोथी है, वो जीवन की पोथी है। आमीन। हालेलुया। जो पोथी खोलती है तो रक्त हुंदा है, उठाया जाना हुंदा है। हालेलुया। आज तक पूरा विश्वास करना कि जिवें अब्राहम के दिनों के अंदर अब्राहम बदल गया, असीं भी बदल जावांगे। हालेलुया। हम बहुत सारी बरकत दे, मसीह यीशु आ रहा है सारे दिनों। हालेलुया। पर आज तानु खड़े होना पड़ना है, पूरे विश्वास देना, पूरी निश्चय देना। हालेलुया। पूरी तरह नाल अपने मसीह दे ऊपर भरोसा करना पड़ना, वचन ते भरोसा करना पड़ना। हालेलुया। हम बरकत दे, आओ अखर बात कराएंगे, सब प्रार्थना दी हाथ जोड़ सब दुआ कराएंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं तेरी मेहरबानियां दे लिए, तेरे महान वादे के वास्ते। बेशक तेरी मर्जी करनी सी, आज तेरे बच्चों ने तेरे वचन सुने तो महान परमेश्वर की कृपा कर, जिन्होंने वचन सुना है उन्होंने जीवन तो पारा निकले। प्रार्थना करता प्रभु जो भी खुदा मुझे सुनती है और संदेश हम सुनते हैं, जो खुदा महान परमेश्वर के द्वारा वचन सुनते हैं सारे तेरे कृपा कर। महान परमेश्वर तेरा सच्चा वचन आशीष का कारण प्रभु तू दया कर, सारी कमियां काट, सारी जरूरतां पूरी अपने महान पवित्र आत्मा के वसीले दे नाल साथ चला। बहुत सारी कृपा, बहुत दिन प्रतिदिन सानू खलील अपनी आशीष दे क्या हालेलुया।